ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज बांग्लादेश दे 2 रोज़ा दौरे दे लई रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत बांग्लादेश दे आर्थिक ते विकास दे समर्थन दे लई वचनबद्ध है। संसद का बजट इजलास दोवें सदनां दे अणमिथे समय दे लई मुलतवी होण दे नाल ही समय तो पहला समाप्त। बजट इजलास दौरान राज सभा दे विच 19 जबकि लोक सभा विच 18 बिल पास किए गए। असम ते पश्चिम बंगाल दियां असैंबली चोणां दे पहले पड़ाव हेठ वोटां भलके पहले पड़ाव दा चोण प्रचार समाप्त। देश विच हुण तक कोविड वैक्सीन दे 5 करोड़ 46 लाख टीके लगाए गए ने। बीते दिन 53,776 नवीं कोरोना मामले दर्ज किए गए ने। भारत के दौरे ते आए पाकिस्तानी जल स्रोत कमीशन के 7 मैंबरी डेलीगेशन के मैंबरां ने अमृतसर विखे श्री हरमंदिर साहब के दर्शन किए। भारत और इंग्लैंड विचाले 3 एक दिना क्रिकेट मैचों की लड़ी का दूजा मैच अज पुणे विच खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। बांग्लादेश के विच ओ 3 मुख समागमां दे विच शिरकत करनगे। इस तो इलावा प्रधानमंत्री का बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद नूं वी मिलन का प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के सदे ते बांग्लादेश जा रहे हैं। इस तो पहला एक बयान दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश नूं आर्थिक अते विकास के समर्थन देण दे लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि उन्हां दा बांग्लादेश का दौरा उन्हां नूं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगवाई वाली सरकार वालों देश दे लई कीते गए शानदार विकास कामां दी शलाघा करन दा समा होवेगा। उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेश की कोविड-19 खिलाफ लड़ाई दे लई भारत दा समर्थन अते एकजुटता प्रकट करनगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी तो बाद अपने पहले विदेशी दौरे ते खुशी प्रकट करदिआं कहा कि वह गवांढी मित्र मुल्क जाण दा मौका है जिस नाल भारत की सभ्याचारक भाषाई अते लोकां दे आपसी मेल जोल दे लई डूंघी सांझ है। संसद का बजट इजलास दोवें सदनां दे अणमिथे समय दे लई मुलतवी होण दे नाल ही समय तो पहला समाप्त हो गया। बजट सैशन का दूसरा पड़ाव 8 मार्च तो शुरू होया सी अते 8 अप्रैल नूं समाप्त होना सी। इजलास का पहला पड़ाव 29 जनवरी तो शुरू होकर 13 फरवरी तक चलिया। राज सभा दे विच सभापति एम वैंकेया नायडू ने दस्सिया कि बजट इजलास दौरान 19 बिल पास किए गए। उन्होंने कहा कि इजलास दौरान उपरले सदन की कुल उत्पादकता 90% रही। सभापति ने कोविड महामारी दौरान सदन नूं सफलतापूर्वक चलाउण दे विच मदद अते कोविड संबंधी नियमां दी पालना दे लई मैंबरां दा धन्नवाद कीता। श्री वैंकेया नायडू ने देश दे विच कोविड दे वधदे मामलिਆਂ ते चिंता प्रगटाई अते लोकां नूं कोविड प्रोटोकॉल दी पालना करन अते टीका लगवाउण दे लई अगे आउण दी अपील कीती। To inform you that high productivity witnessed during the last 4 sessions since June 2019, 249th, 250, 251st and 252nd sessions have continued in this session as well. As a result, overall productivity of the last 4 sessions and this session comes to about 94%. I appeal to all to maintain this positive momentum in the functioning of the House during this year as well as in future also. We need to strive towards achieving 100% productivity, knowing that we are working under extraordinary circumstances. Honorable members, इस तो पहला लोक सभा की कार्रवाई चला रहे भर्तृहरि हरि मेहताब ने दस्सिया कि इस बजट इजलास दौरान लोक सभा दे विच 18 बिल पास किए गए और 17 बिल पेश हुए। उन्होंने दस्सिया कि इजलास दौरान सदन की उत्पादकता 114% रही। सारे मैंबरां की तरफों श्री मेहताब ने लोक सभा स्पीकर ओम बिरला दे कोविड-19 तो छेती सेहतयाब होने की कामना की।
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ, ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ DFI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ NBFID ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਭਲਕੇ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 30 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 191 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 29 ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ JSU ਪੁਰੁਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਗਮੁੰਡੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ TMC ਪਾਰਟੀ ਵੀ 29 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਲਈ 264 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਗੇੜ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 5 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 51 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ 33 ਲੱਖ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 54 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 3.35% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 53,476 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 251 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,60,692 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 10,65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 2,700 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 43 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,504 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 413, ਲੁਧਿਆਣਾ 340, ਪਟਿਆਲਾ 231, SAS ਨਗਰ 321, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 297, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 233 ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 217 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਮੁਕਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ 100% ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 100% ਪੰਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 50% ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਧੇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 151 ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਲੋ ਵਿੱਚ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 4 ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲੌਂਦ, ਬਿਆਸ, ਜ਼ੀਰਾ, ਬਿਲਗਾ, ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ, ਸਿਧਵਾ, ਬੇਟ ਬਹਾਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 150 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਪਾਓ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵਫਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।